It is a great honor and a privilege to introduce Menachem Mendel Habermann. And Menachem, you were born in Orlova in 1927. It's very close to Munkac in Czechoslovakia. And we're here in your beautiful apartment in Jerusalem. And Menachem, really, there are no words to thank you. I'm so very, very grateful to you, Menachem. Toda rabba rabba. תודה לך. אני מאוד מאושר שיש לי זכות גדולה לפגוש אותך. ושאתה מעביר את הדברים שקרו בשואה, ושאנשים שלא ישכחו, שיזכרו לדור דורות מה זה היה 6 מיליון יהודים שנרצחו באכזריות. So I'm going to translate. Menachem's going to do, it's been the biggest honor and privilege to be in your home, and Menachem's going to speak in Hebrew and I'll just translate. So Menachem says it's so important that we tell the next generations what happened in the Shoah and the 6 million that were killed, and that their memory should always be for eternal blessing. So Menachem, אפשר לדבר, איך היה המשפחה, קצת מהמשפחה שלך, a little bit about your family. כן, אנחנו, אבא שלי היה איש חסיד גדול של הרבי ממונקאץ', שהיה בן אדם דתי מאוד, ואנחנו היינו בבית 8 ילדים, 6 אחים ושתי אחיות. Okay, so Menachem came from a very religious family, and there were 6 brothers and 2 sisters, Okay. and very religious Hasidi, and they were Hasidisha. And Menachem, how, Ben kama אתה היית, אני הייתי השני במשפחה. Menachem was the second eldest in the family. ואני כבר בגיל 4 כבר הלכתי לחדר תלמוד תורה עם פאות כאלה ארוכות. So Menachem went to Cheder, that's a Jewish, it's for the children at the age of 4, and Menachem had payot. והלכתי לחדר, כן, ואנחנו היינו משפחה, על אבא שלי היה מחלבה, היה לנו פרנסה, והיה בית דתי ובית חם. It was a very warm and a very religious family. האבא ואמא דאגו לנו שיהיה לנו מהכל, היה בית חם, כן, והלכתי בחדר, כן, כל יום. מתי הלכתם למונקאץ'? אנחנו הלכנו למונקאץ' ב-1930, כשהייתי בגיל 3. At the age of 3, the family moved to Munkac at the age of 3, and אתה זוכר שהיית למונקאץ' בגיל? כן, אני עוד אפילו זוכר שהייתי בגיל 3, שהייתי באורלבה שמה, אתה זוכר את אורלבה? אתה זוכר את אורלבה, כן, כן. So Menachem remembers the time that he was born in Orlova. כי היה לי שמה 2 סבתות וסבא. והרבה דודים, אמא הם היו 8 ילדים ואבא גם 6, היינו משפחה גדולה. It was a large family, and Menachem remembers his 2 grandmothers and a grandfather. ואתה זוכר את זה בגיל 3. בתור ילד בית חם, וסבתא שלי, אחת הסבתות שלי, הייתה אישה מאוד צדיקה גדולה, היא עזרה הרבה לאנשים עניים שלא היה להם פרנסה, היא דאגה, היא הייתה ממש אישה מיוחדת. So the grandmother was a tzedekah, a very righteous lady, that she helped many families that didn't have a livelihood and they needed charity. And it was a very warm, a very... למה עברו למונקאץ'? למה? כי אורלבה היה כפר קטן עם 18 משפחות יהודים. הכפר היה בכלל 80 דיירים, כל הכפר, היה כפר קטן. ואבא אמר שהוא לא רוצה שאני אשאר שמה, שבו יהיה רק חדר אחד.
ושם במונקאץ' יש חדר, ואחר כך שאני אגדל שמה, So Oliver was a very small village, so going to Munkach was much bigger, and then here we have, this is... זה המנחת אליעזר, הרבי ממונקאץ'. This is the Rabbi of Munkach. כן, הרבי ממונקאץ', מנחת אליעזר, בשנת ה-25 הזמינו אותו להולנד, שהוא יברך את, הייתה מלכה וילהמינה. They invited to go to Holland to bless the Queen Wilhelmina. והיא לא יכלה ללדת ילדים. She couldn't have children. והביאו אותו שהוא יברך אותה, ואחרי שנה נולדה מלכת יוליאנה. Wow, so... וזה המשך בזכות הברכה שלו, היא ילדה עוד בת והמלכות ממשיך הלאה. So that's amazing. They invited, it was the Munkasher Rebbe to go to Amsterdam, and he blessed Queen Wilhelmina, and she had a child, and a year later she had another child. And it's from the blessing. כן, כן. Wow. ואתה זוכר את הרבי, או... הוא היה, הביאו אותי מאוליבר למונקאץ', הוא עשה לי במונקאץ' בבית הכנסת שלו את הברית מילה. So he did the Brit Milah of Menachem. That's... מה? זה זכות גדול, it's a big honor. כי האבא של המנחת אליעזר, כן, הניח לאבא שלי את התפילין, קנה לו תפילין, כי אבא היה יתום, האבא שלו נפטר שהוא היה בגיל 3, כן, כן, כן. אבא שלי היה כן, ואנחנו היינו גם כן שכנים. They were also very close, but they were also neighbors. כן, התפללנו שם, והלכנו לטיש בשבת. ואתה זוכר את הטיש? ועוד איך, כן. אני זוכר את הטיש, וגם כן ששרנו יום זה מכובד מכל ימים, דרור יקרא. איזה דרור יקרא? מה? איזה ניגון? דרור יקרא? דרור יצחק. Wow, so Menachem remembers going to the Tish. That was the Rebbe had on a Friday night where he would invite, and they would sit around and they would sing Smirot, the songs of Shabbat. ואחרי התפילה בליל שישי ניגשנו אף כל אחת, נשקנו לו את היד, נענו את היד. I would kiss the Rebbe's hand. ואחר כך היינו בטיש, שהוא מסע טיש, והוא חילק שריים, משהו נשאר, קוגל, גזר. So they would share the food, and he'd make a blessing on the food, and everybody who was sitting around would participate in eating part of the food. אנחנו היינו משפחה קרובה. They were very, very close. And Menachem, in your book, you have a picture of. It's unbelievable. You have a picture of Munkach, and so this is, we're going to just show the picture. This is the town of Munkach. I'll just show the picture. And איך היה החדר במונקאץ'? חדר במונקאץ' היה חדר, אני הלכתי אצל, זה היה הרבי ממונקאץ' ועם החסידים שלו. So this is a picture of the Rebbe of Munkach with his Hasidim, with his followers. ואני הלכתי, זה תמונה של, כי אני אגיד לך, אסור היה לנו לקחת מהבית שום דבר, אז לא היה לו תמונות. וזו תמונה בחצר אצלנו, וזאת התמונה היחידה של האחות שלי. התמונה הזאת, מי שצילם את זה, הוא הסתיר את זה באיזשהו מקום, ואחרי המלחמה שהוא חזר, אז הוא מצא את זה. So, wow, and this is outside אני פה לא. אבל זה בחוץ לבית שלכם. זה בחוץ לבית, כן. ואלה שכנים ילדים.
So the truth is that when the war happened, they lost everything and they didn't have any photos but this was a photograph that somebody took outside Menachem's home, and here is the only picture of his sister, and these were the neighbors. So מאוד נדיר, מאוד נדיר. ואיך קוראים מתחת? איך קוראים מתחת? לאה. This was Leah. She was in the picture. קראו לה כך ביידיש לילה. Leah. And Menachem, איך היה היחס בין כי אנחנו, לפני הצהריים מ8 עד 12 הלכתי לבית ספר של האוקראינים. כן, של הבית ספר מ8 עד 12. From 8 to 12, and they are Ukrainian? They are Ukrainian. היינו חייבים ללכת לבית ספר זה היה של הממשלה, כי במונקאץ' גרו צ'כים ואוקראינים והונגרים ויהודים. In Munkac there was a mixture of Ukraine, the Ukrainian, the Czechoslovakian, and even Hungarian. כן. למה הלכתי לבית ספר של האוקראינים, ששם זה היה נפרד, בנים לחוד ובנות לחוד, שאני לא הולך הם לא בנות לא יהודיות, שאני הולך את המנים פאות, איך? So the reason why Menachem went to the Ukrainian school is that the girls and boys were separated, and Menachem had payot, so it would have been very uncomfortable to be together. Wow. ואיך היה היחס עם הילדים? היחס איתם לא היה כל כך טוב, הם משכו אותנו בפאות ונתנו לנו ככה ביתות פה ושמה. אני חושב היחידי שהייתי ילד חזק, אני החזרתי. זה לא היה כל כך טוב היחס. היחסים הם היו אנטישמים כבר מההתחלה שנולדו. So unfortunately the relationship with the children was not so positive, and they would try to give Menachem hidings, or they would makot, but you were very strong. אתה היית חזק. אתה דיברת... אני דיברתי כך בבית, אנחנו דיברנו יידיש. At home they spoke Yiddish? כן. אני גם ידעתי צ'כית. And you knew Czechit? ודיברתי גם אוקראינית. גם אוקראינית? כן, דיברתי טוב אוקראינית, הייתי בבית ספר, כן. אבל צ'כית... Menachem learned to speak Ukrainian? צ'כית דיברתי כי היו לי שם חברים שהם הלכו כן לבית ספר, כן, וגם דיברתי כי אצלנו בעיר דיברו גם כן הונגרית, אז גם כן הונגרית דיברתי. And Menachem could also speak Hungarian? ובמונקאץ' הייתה גימנזיה עברית גדולה, שיסד את דוקטור קוגל, שהוא אחר כך היה ראש העיר של חולון, ושם דיברו עברית. אבל אני לא הלכתי לבית ספר שזה, כי אנחנו לא היינו ציונים, להפך, אנחנו היינו נגד הציונים. Wow. So there was also in Munkac a Zionistic gymnasium, and it was Mr. Kugel, he was the principal, but it was a very Zionistic school, and your family was not so Zionistic, was a bit against. זה היה כמו סאטמר או? כמו סאטמר. ובאותו הרחוב איפה שהייתה הגימנזיה היה רבא שקראו לרמוישל מדידיצ'ויב. דידיצ'ויב זה רב ברוסיה מלפני 200 שנה, וזה כבר היה הנין שלו, והלכנו ליל שישי גם לטיש, כי אבא שלי גם היה חסיד של הרבא מדידיצ'ויב. ועמדנו מול הגימנזיה וירקנו 3 פעמים ואמרנו ימח שמוי ציוניסטים, מזרחיסטים, אגודיסטים, קומוניסטים. So they were very, it was a very, in those days it was very polarized, but they were not pro-Zionistic, but right next to the gymnasium was the Rebbe from Bedechov?
Dedichov? Zidichov. Zedichov. Okay. And they would also go to Tish. Zedichov. Okay. ואיך קוראים את הרבי, אתה זוכר? איך? קוראים את השם של הרבי? רב מוישלה מזידיצ'וב. רב משה מזדיצ'וב. And אתה זוכר את הטיש? You remember? אני נשקתי לו את היד והוא נתן לי שריים חתיכת גזר. So they would kiss, it was the custom to kiss the Rebbe's hand, and he'd give a little bit of gezer, which is carrots. כן. Wow. כן, כן. והיה יחס? יחס מאוד, כן, ואבא שלי היה לנו מחלבה, כן, אז כל יום אחת מהילדים, או היה לנו מישהי שעזרה לחלק עם חלב בעיר, אז כל יום, אבא שלח כל יום כד עם 3 ליטר חלב וחתיכת גבינה וחמה לרבא. הרבא שתה חלב ואכל גבינה וחמה ושמנת, מה שאבא שלח כל יום. So Menachem's father would work with in the dairy, and he would every day send milk, cheese and butter to the Rebbe. כן. כל יום הוא שלח את זה. כל יום, כן. ואנחנו היינו כל ליל שישי, היה מרחק מאיתנו עד לרבא שם חצי שעה, ואנחנו היינו 8 ילדים בבית, אז כבר 4 אחים, מגיל 5 כבר הלכנו, ובחורף שהיה גשם ושלג, והלכנו כל יום שישי היינו אצל הרבא בטיש. So even in the snow or in the rain, every Friday night they would go to the Rebbe for the tish. ואתה זוכר את הבית כנסת? בטח, אני... This is the shul that... כן, אני הייתי לפני 15 שנה עם הבן שלי וכלתי ועוד 3 חברים, אז נסעתי מפה למונקאץ', זה עכשיו אוקראינה. Today Munkach is part of Ukraine. וגם כן ביקרתי באורייבה, איפה שנולדתי בבית, ובקושי רואים שזה כבר בית, כן, ועוד שם היה נחל, שאני זוכר שילד בגיל 3 התרחצנו ביחד בנחל. וזה לפני 15 שנה. 15 years ago, Menachem went with his son and the family and friends back to Orlova and to Munkach, and went back to his home where he came from. And מה נשאר במונקאץ' או... מה נשאר? הבית כנסת נשאר או... בבית כנסת ככה, הבית הכנסת, מה שהיה בית כנסת גדול, שלקחו אותנו לגטו, אז בבית הכנסת הם כבר, כי זה היה שם רצפה מעץ וחלונות, הרסו את כל הבית הכנסת, כן, ארון קודש, את הכל. אבל את הבית, איפה שהרב היה גר, זה נשאר. So the shul, when they took to the ghetto, because the shul, the floor was out of... everything was destroyed. It was made out of wood, it was a wooden shul, so that didn't survive, but the house of the Rebbe, it's still there. אתה היית בבית של הרבי? הייתי שם אצל הבית של הרבי, שם, כן. זה כשהאוקראינים נכנסו, זה היה בית גדול, אז שם הם עשו תחנת של המשטרה, כי זה באמצע העיר. So they made it into a police station because it was in the middle of the city, that little town. וזה קיים עד היום. And it still exists till this very day. ויש שלט שזה פעם היה מקום של יהודים או פעם של הרבי? לא, אין שום שלט. There's no sign that this once belonged to the Jewish community. There's no sign. וזה היה מאוד קשה לחזור. Was it difficult to return? אבל ככה,
לפני כמה שנים אני שמעתי כי לרבה ממנחת אליעזר יש נכד בארצות הברית בניו יורק, רבי גדול מוישה לייברלה קוראים לו, הנכד. You heard, Menachem heard that the grandson of the Munchke Rebbe was living in New York, and he's a very well-known rabbi. והוא קנה את הבית מהאוקראינים, את מה שקיים. So he bought the house from the Ukrainians that used to exist, which belonged to his grandfather. ושם הוא עשה, שמה בבית של הרבי, הוא עשה גם בית הכנסת וגם עשה שם מטבח, ויש במונקאץ' בערך 1,200-1,500 משפחות יהודיות, ויש שם מניין. היום? עד היום, כן. So there still is a small Jewish community there till this very day, and he made it into a shul, and there's a kitchen. כן, כי באים להתפלל בבוקר, ושם אחרי זה מקבלים ארוחת בוקר. So they have morning services, and afterwards they give breakfast to those who come to daven to pray in the shul. ככה שהבית קיים. So the house, וזה, וואו, זה, עד היום הבית? עד היום, כן. היה לי פה חבר לפני כמה חודשים, שהוא שם מתפלל שם בבוקר, כן. למה המשפחה היה נגד הציונים? הוא אמר, וגם כן הנכד שלו שהוא בניו יורק, הוא היה פה לפני 50 שנה ביקר פה, אז הוא אמר שישראל זה ירושלים, בני ברק, טבריה וצפת. תל אביב, חיפה, זה לא, כן. כן, הרב עוד ממונקאץ' עוד אמר שאנחנו ניסע כולנו לארץ ישראל, לירושלים, עם משיח ביחד. So they believed that the holy cities, וגם חברון, the holy cities of Eretz Israel, but they weren't very Zionistic. Wow. אבל אתה כאן בארץ. הוא היה נגד שאנשים ייסעו לישראל. מהחסידים שלו, חסידים לא נסעו. היו שם גם אנשים ציונים, גם כן הם נסעו כמה מאות על מאות משפחות עוד בשנות ה-30 לארץ. זה קצת עצוב. It's very sad, but from the gymnasium, those that were Zionistic managed to come here to Israel, to mandatory Palestine before the Shoah, and they were saved. So, okay, so אפשר לשאול, אחרי היית בחדר, עד איזה גיל היית בחדר? אני הייתי בחדר מגיל 4 עד גיל 12. So, Menachem was in the cheder from 4 till 12. כן. ב-39, שהייתי 12, כן? In 1939, when Menachem was 12, כן, שהייתי 12, אז למדתי במונקאץ' שהרבא נפטר, המנחת אליעזר, היה לו בת אחת, כן? ושהוא נפטר נפטר ב-38, אז החתן שלו הוא היה הרב ממונקאץ'. Okay, so when the Rebbe passed away, his son-in-law took over, who היה הרב של מונקאץ'. קראו לו הרבי בורחל רבינוביץ'. בורחל רבינוביץ', he took over. הוא היה, כן. ואז אני בגיל 12 למדתי חצי שנה מפסח 39 עד ראש השנה, חצי שנה למדתי בישיבה של מונקאץ'. Wow, so for that half year in 1939, ב-39, Menachem learned in the yeshiva in Munkach. And Menachem, אני יכול לשאול, כאשר היית בבית ספר של היוקרנים, המורה, הוא היה נגד היהודים? נגד היהודים, הוא יותר לימד
את התלמידים הלא יהודים, היה לי חבר שהוא אמר שהוא לומד אותנו שלא נדע לחתום את השם. עד כדי כך אנטישמים היו. So the teacher who was Ukrainian, he was very neged Yodim, he was very anti-Semitic, and שאתה לא יכול, הרגשת שהוא נגד יהודים? כן, אבל זה היה, לא היה שאנחנו יכולים להתלונן שהוא לא טוב. There was no one to even complain that he was anti-Semitic or he wasn't good. כי לנו לא היה כל כך הרבה מה להגיד. האוקראינים הם נהלו את זה. וואו. ולא היה חברים לא יהודים? בקושי פה ושמה. With difficulty, a few friends he made that were Jewish. בקושי. וכאשר הלכת עם פיות, זה היה בעיה או? פה ושמה הם משכו לנו גם את הפיה, אבל אני החזרתי גם כן. ובשבת לא היה צריך ללכת לבית ספר? לבית ספר אנחנו לא בשבת וגם ביום ראשון לא, כי יום ראשון זה שלהם. ביום שישי עד 12. So they were at the school till Friday till 12? וואו. וכאשר הלכת לישיבה, אתה היית יותר שמח? שמחתי. למה שמחתי? כי קיבלו לישיבה רק מגיל 13, אחרי בר מצווה, ואני עוד לא הייתי בר מצווה. So they only took you in the yeshiva if you were already bar mitzvah, but Menachem was only 12. כן, למה קיבלו אותי לכן? כי הייתה בישיבה, למדו קרוב ל-400 בחורי ישיבה, ממונקת ומכל האזור, מכל הכפרים. 400, there were 400 students that went. שלמדו, והייתה שם מנזה זה נקרא שנתנו שם אוכל בבוקר, נתנו, הבחורים מבחוץ הם לא היו בבית, כן. אז נתנו בבוקר 2 פרוסות לחם. They gave breakfast 2 pieces of bread. עם קצת ריבה. With a little bit of jam. כן, וכל אחד קיבל כוס או תה או קפה שחור. Black coffee or a little bit of tea. כן, ואבא שלי אמר שביום שני ובחמישי ובראש חודש שקוראים בתורה, אסור לבחורים שישתו קפה שחור, אז כל יום נתן כד של 10 ליטר חלב שהקפה יהיה לבן. So Menachem's father gave milk on, so ביום שני ויום חמישי. חמישי, כן, וגם בראש חודש. In Rosh Chodesh. Those are the days when we read from the Sefer Torah that Menachem's father gave milk, that they wouldn't have black coffee, but they would have coffee with milk. והוא היה גם כן, הגבאים היו חברים של אבא. And the Gabaim of the yeshiva were friends of Menachem's father. וזה נמשך עד ספטמבר ראש השנה 39. And this happened till 1939. ומתי היה בר מצווה? הבר מצווה שלי היה בשנות 40 בי"א באב. ואיפה היה בר מצווה? מה? איפה? זהו, כן. אז ככה, בספטמבר... So I just asked Menachem, because he was only 12, when did he have his bar mitzvah? And the bar mitzvah was in 1940. Okay. So now we're going back till... Okay. מה שאני רוצה להגיד לך, שהמלחמה, שהגרמנים נכנסו לצ'כיה, אז גייסו את כל החיילים, כן? ואבא שלי היה חייל ב-1919 ו-20 חייל בצבא הצ'כית, הוא שירת בפראג. So Menachem's father was a soldier. זה היה במלחמת העולם הראשונה? המלחמה התחילה, שהגרמנים נכנסו לצ'כיה ב-39 בספטמבר, כן.
ואז גייסו את כל החיילים. They actually took all the soldiers. ואבא היה... אבא היה חייל. Menachem's father had to also be conscripted as a soldier. ואז אבא, זה היה בערב ראש השנה. This was in the eve of Rosh Hashanah. 39, 1939. וזה היה משהו מעניין. היה ערב ראש השנה, הוא היה צריך להתגייס. He had to be conscripted. והוא היה צריך לנסוע לפראג, כי זה נסיעה של יום, בראש השנה, בא ראש השנה, אז הוא רץ מהר לרב רבינוביץ' ואמר לו שהוא צריך להתייצב בפראג, אבל הוא אומר, בראש השנה אני לא רוצה לנסוע, אז הוא אמר, תסע מהר לאוריה ולכפר, שם הגויים לא יודעים שיש מלחמה, ותהיה שם עד מוצאי ראש השנה. מוצאי ראש השנה הוא חזר מאורלבה ולקח את הרכבת ממונקאץ' ונסע לפראג, והיה חייל. So what happened is that the Kola papers was to leave on Rosh Hashanah to Prague. And Menachem's father, איך קוראים את האבא שלך? יהודה אריה. So Yehuda Arya, ולאמא קראו לה רחל. Menachem's mother was Rachel and Menachem's father was Yehuda Arya. קראו לו ביידיש ידלייב. Yidalib. So Yidalib didn't want to travel on Rosh Hashanah, so he went to his Rebbe, the Rav Rebbe Haya Rav Hashem של הרבי זה היה רב רבינוביץ'. הוא יעץ לו שהוא יצא מיד בערב ראש השנה אחרי הצהריים, שהוא יצא לכפר, ושם שהוא התפלל בכפר, ובמוצאי חג באורלבה, במוצאי חג הוא חזר למונקאץ' ולקח את הרכבת. He advised him that he should go to Orlava before Rosh Hashanah, where they don't know that the war's started, and there he'll pray for Rosh Hashanah, and then from there he came back Motzei Shabbat, and he took the train to go to Prague. Okay. במובן, אני כבר לא הלכתי כבר גם לא לבית ספר ולא לחדר, כי היה לנו מחלבה, ואנחנו היינו 8 ילדים ואימא, והיינו צריכים פרנסה. So Menachem stopped going to the cheder because now his father wasn't there, and they had to help to work to bring פרנסה to try and support the family. So מה אתה עשית? איזה עבודה עשית? היה לנו מחלבה, ואנחנו מכרנו גם חלב, וגם עשינו מחלב, עשינו חמה וגבינה. So he helped in the family business that they made from the milk. They made cheese and butter as well. כן. וזה מכרנו, ומזה... And they sold it. וגם לא רק ליהודים, לכל לא, רק קליינטים, רק יהודים, גויים לא היה לנו. So the clients were really only Jews from the town that bought, and that's how they managed to survive. ואתה זוכר שאבא שהוא נסע, שהוא... אבא אחרי 4 חודשים, בינואר, פברואר 40, חזר מהצבא, חזר הביתה. So after 4 months, Menachem's father, he returned. כן, חזר הביתה. He came home. והוא היה עוד בבית עוד 4 חודשים, 5 חודשים. He was another 4 more months at home. ובמאי 1940, במאי, in May 1914. זה היה, אני זוכר, שבועות, כן. It was in Shavuot. ובינואר 45, ינואר, פברואר, מונקאץ' ואורלבה בכל האזור שזה היה נקרא קרפטה רוסיה. It was Karpata Russia. כן. הגדולים, אנגליה וגרמניה ורוסיה עשו הסכם שלאזור שלנו נכנסו ההונגרים.
that would become part of Hungary. כן, כי למה הם גם היו פרו-נאצי, פרו-היטלר. אז כל האזור בפברואר, מונקאטורי וכל האזור נהפך להונגריה. ב-40. כן. In 1940 there was an agreement that Oliver and Munkac, this part would all now belong to Hungary. כן, ואז היה כבר הונגריה. ובמאי 40 ההונגרים קראו לכל היהודים שהיו בצבא הצ'כית. The Hungarian who came in, they called all those soldiers that were in the Czechoslovakian army. כן, ושלחו אותם כבר למחנות עבודה לפולין ולאוקראינה. So they sent, וגם אבא? אבא היה ב-1900, הוא נולד ב-1901. אז הוא כבר היה כבר 39. So, כן, so he was born in 1901, he was 39, but so הוא לא היה צריך ללכת? מה? האבא לא היה צריך ללכת? כל החיילים היהודים היו בערך קרוב מ-800 עד 1,000 יהודים באזור שהיו בצבא הצ'כית ושלחו אותם כבר למחנה עבודה לפולין ולאוקראינה, למחנות עבודה שהחלק, מי ששמר עליהם, זה היו גרמנים וגם עוד חיילים הונגרים. Wow, so they sent there was nearly 1,000 Jewish soldiers that were part of the Czechoslovakian army to work camps in Poland and in Ukraine and in Ukraine as well, and they were guarded by German and Hungarian soldiers. כן, הם עבדו בכבישים ובכל מיני עבודות. They worked on the streets and הקימו להם שם מחנה עבודה. It was like a work camp. זה לא, זה לא מחנה כמו Auschwitz Buchenwald. It wasn't a death camp, but it was like a work camp. זה נקרא מחנה עבודה. It was a work camp. אבל מהסכום הזה של היהודים, והוא עבד במחנה עבודה, הוא היה ב3-4 מקומות, כן, בכל מיני, כי איפה הגרמנים היו ואיפה היו צריכים לחזור, כל זה, והוא השתחרר באפריל, בפסח 1945. וואו, 5 שנים הוא היה במחנות מחנות עבודה. He was 5 שנים. So for the entire duration, except for 2 months, for nearly the entire duration of the war, he was in these work camps in all different 5 מקומות? 3 או 4 מקומות. 3 or 4 different places. In all different places in the work camps. וזה הציל את החיים שלו. מה? זה הציל את החיים שלו. אבל גם שמה מכל הקבוצה נשארו גם בין 15 ל-20%. So from the whole 1,000, only 15 to 20% survived. The rest הם נהרגו. הם נהרגו בעבודה. The rest unfortunately died because of the work and the conditions. לא אוכל ולא שום דבר. They didn't have enough food and very little bad conditions. והיה בקשר, אבא היה יכול... כשאבא עזב את הבית, לא היה שום קשר, אנחנו לא ידענו איפה הוא ושום דבר. So when Menachem's father left the home, they had no connection. They didn't know if he was alive, what was happening. There was just no connections. אי אפשר לחזור הביתה. לא. He couldn't return home, and there was no, ולא קיבלתי מכתב או משהו. שום דבר. There was no messages or just... שום דבר. So לא ידעתי אם אבא בחיים או לא בחיים. שום דבר. They never knew if his father was alive or not alive. שום דבר, כן. כן. ואחר כך, שכבר אבא לא בבית, מובן, את 4 חודשים הוא עוד עשה, אבל מי שהוא עזב,
אני ואחות שלי הגדולה ואימא, היינו צריכים לפרנס את המשפחה. So the Menachem and his mother and the other siblings, they had to work in order to make a living to support the family. כן. וגם כן ההונגרים כבר לא הרשו שיהיה חנויות יהודיות ושיהיה, וכבר עשינו את זה בשחור, וכבר ההונגרים כבר עשו הרבה גזרות על היהודים. So the Hungarians were not keen that the Jews should own shops and that they would, so they had to do many things in a way illegally in order to survive. לא הייתה פרנסה כל כך טובה. It wasn't, they didn't have such a great income coming in and they had to do many things clandestinely, very secretively. וב-41, כן, לקחו צעירים In 1941, they took youngsters. מגיל 15, 16, 17, כן, והיה לממשלת הונגריה, היה בקצה של העיר, היה שם חקלאות גדולה, שזה היה שייך כן, והיינו בתור ילדים 3 פעמים בשבוע, יום ראשון, שלישי, חמישי, ב-12 היינו צריכים להתייצב כבר שמה בחקלאות הזאת, כן? וגם כן כבר שמו לנו על היד כזה פס של צהוב. Wow. So they, the Hungarians, they, for the teenagers, they wanted them to work, so 3 times a week, 3 פעמים בשבוע. מ-12 עד 9-10 בלילה. From 12 till 9 at night. ועבדנו שם ברפת, בזבל ובשדות, ושם מי ששמר עלינו, הילדים של האוקראינים בגיל 16-17, עם מקלות כאלה, וקיבלנו מכות על הראש, באנו הביתה עם סימנים. So they had to work all different tasks, cleaning up and וזה עבודה קשה. עבודה קשה והרבה מכות. ואיזה עבודה עבדתם? גם בשדות, למשל in the fields, they had to work in the fields. תפוח אדמה, הוצאנו. They had to take out for potatoes. תירס מהעץ, כל מיני עבודות. All different, and והשומרים זה היה אוקראינים. אוקראינים, כן, והם היו ילדים בגיל 17, 18. They were Ukrainian youth of 18, 19, and they had like whips and היו מכות. And they would, והם נתנה לך מכות. כן. And they would hit the, והם ידעו שאתם יהודים. מה זאת אומרת שעשו יהודים? בטח, רק יהודים לקחו, לא They only took the Jews and the Ukrainian youth who were the guards. Wow, זה עצוב מאוד. They would hit them and you often got, הרבה פעמים קיבלת מכות. כל יום קיבלנו. Every day, Menachem used to get like makot, it's like a whipped or hit by the Ukrainian. But מה היה ביד? זה היה... סימן שאנחנו יהודים, כמו שהלכו עם הצהוב הזה, עם כוכב זהב, כחול, כן, בגטו, לפני שהלכנו, כן, עם זה, אז כשעבדנו כבר ב-41 כבר שמה בחקלאות, אז היינו צריכים ללכת עם פס כזה רוחב בערך של 10 סנטימטר, צהוב פה על היד. צהוב, כמו הכוכב שהיהודים... So they had to put on the armbands to identify as Jews. It was a yellow armband, and wow. ואתה עדיין היית בבית שלך או הייתם מהבית, הכל מהבית, אבל 3 פעמים כבר מ-41, כבר 3 פעמים בשבוע, מצהריים עד הערב, לא הייתם בבית. ומה קרה אם לא הלכת?
אם לא הרגשת טוב, או אי אפשר להישאר בבית. כל יום היינו חייבים ללכת. Every day they had to go, ואם לא הלכתם? פה ושמה היה שיכולתי, איך אומרים, אז לא באתי, אז הוא שאל אותי, כי אנחנו קבוצה גדולה, והם לא כל כך הכירו אותי באופן... So they didn't know... כן, אבל הם גם כן באו אחר כך, הרבה פעמים בצהריים, בבתים לראות אם אני לא בבית. So they would often go to the house to see if somebody hadn't come to the work. כן. וואו, וכמה שנים זה היה? כמה שנים זה היה ככה לקראת 41, 41 זה היה עד מרץ 44. Wow, so it was from 1941 till March of 1944. כן. ובמרץ, התחלת מרץ 44, נכנסו כבר אלינו כבר הגרמנים. So in March of 1944, this is when the Germans they now came into Hungary. אפשר לשאול, מנחם, אתם ידעתם מה קורה בפולין או עם היהודים? לא ידענו שום דבר. So I've asked Menachem a very important question. Did they know what was going on in Poland or in Germany? לא היה עיתונים. There were no newspapers. רדיו בטח שלא. It was forbidden to have a radio. לא ידענו. They didn't know. לא ידענו. דיברו שבפולין הגרמנים, אבל מה, דברים, ממש דברים לא ידענו. They didn't know, but they'd heard like rumors, but they didn't really know because... כן, וכשהגרמנים נכנסו במרץ 44, when the Germans came in March 1944, אתה זוכר שהגרמנים הכניס כן, מיד הקימו בעיר שתי גטאות. So as soon as the Germans came into Munkash in March of 1944, they established two ghettos. בוא נגיד, זה העיר. So זה הגhetto. כן, זה הגטו. So this is a picture of the ghetto. And you can see there's a large Magen David. זה הכניסה של הגטו. This is the entrance of the ghetto. And מנחם, אתה זוכר כאשר עזבתם את הבית? זהו, כן. Do you remember when you left your home? הם נכנסו, כן, ההונגרים, הקימו שתי גטאות. בוא נגיד, זה העיר, במונקאץ' היו בערך 30,000 תושבים. There were 30,000 people. כמה יהודים? מה? כמה יהודים? זהו זה, היו בערך בין 17-18 אלף יהודים. Like more than half, יותר מחצי אנשים. About 18,000 Jews. כן, אז בוא נגיד, בעיר היו 50 רחובות. There were 50 streets. כן, אז הקימו גטו בקצה פה, באחת, זה בקצה אחת, כן, ובקצה השני של העיר, עשו גטו של 5 רחובות. A ghetto of 5 streets. כן, וכל היהודים שגרו ב40 רחובות היו צריכים להיכנס לגטו אלינו. So all those that lived in, there was a wide area of 40 streets had to now come into area of 5 streets. כן. Wow. והיה לנו דירה של 2 חדרים עם מטבח. It was a little apartment with 2 rooms with a little kitchen. ולאמא שלי הייתה בת דודה. And Menachem's mother had בת דודה ובעלה עם 5 ילדים. There was family with a cousin with 5 children. כן, והם גרו פה באמצע, אז היו צריכים להיכנס אלינו לדירה. They had to enter their home, which was so small as it is. ולבעלה היה אחות
עם 5 ילדים. And her husband had a sister with also 5 children. כולם נכנסו אלינו, היינו בערך 23-25 איש בשני חדרים. There was like 25 people in 2 rooms. כן. וקיבלנו פעמיים בשבוע משפחה לחם של 1.5 קילו. They got פעמיים בשבוע. twice a week they got a little bit of food of a kilo and a half a kilo, 1.5 kilos. ושקית של תפוחי אדמה של 3-4 קילו. And a sack of potatoes of 3 to 4 kilograms. כן. Wow, וזה לא מספיק. הרעב כבר היה גדול. It was a lot of hunger. ומנחם, אפשר לשאול, אתה זוכר כאשר עזבתם את הבית? כן, בטח, אם אני זוכר באיזו צורה עברנו את הבית, אבל לפני זה, והיינו בגטו עד בערך חודשיים. There were 2 months in the ghetto. כן, בהתחלת מאי, From the beginning of May. כן, עזבנו את הבית, אבל מה שאני רוצה להגיד חשוב, שפה היה הגטו, נכון? כן. הגרמנים חפרו תעלה בערך בעומק, ברוחב של 1.5 מטר. They made like a wall of a meter and a half. 70-80 סנטימטר עומק. And also went down. ואנחנו, הילדים מגיל 16-17, אני הייתי 16, נכון? At this time Menachem was 16. כן. היינו צריכים לחפור את הבורות האלה עם טוריות, ועבדנו מהבוקר עד הערב. They had to work on completing. כן, והיו לי פאות. And Menachem had payot. אבל אסור היה שהם יראו שיש לי פאות. מי ששוער עלינו, האוקראינים האלה של 17-18 עם מקלות, כן? זה היה יום שבת, אני עובד. היה יום גשם וברד, כי אצלנו זה אזור קר, בהתחלת מרץ זה עוד... In March it was still very cold, and it was raining, and it was on a Shabbat. פאה אחת השתחררה לי. בבוקר לפני שיצאתי לעבודה, אמא שלי קשרה לי את הפאות ככה חזק, אחת לשני. Before Menachem went to work, Menachem's mother tied his payers at the top. כן, והיה לי קשקט, And he had like a little cap. ככה שלא ראו שיש לי פאות. So that you couldn't see that he had payot. לפנות כבר מזל שכבר לפני שעזבנו את העבודה, פאה אחת השתחררה לי. So one of the payers fell down. עד פה, כן. Till about here. כן. וראה אוקראיני שיש לי פאה. And one of the Ukrainians saw that Menachem had a payer. כן. עם המקל נתן לי סימן שאני אבוא אליו. So he, with his stick, he told Menachem to come to him. הכניס את היד לכיס, והוציא אולר, סכין כזאת, ארוכה. And he had a large knife in his pocket. כן, והוא בא אליי, תפס לי את הפאה, וחתך לי את הפאה עם האור. Oi, so he went and he grabbed Menachem and he took his payer, and with his knife he cut it together with the skin, and it started to bleed. ונתן לי עוד מכה על הראש, אני אחזור לעבוד. And he gave a hiding and he said, you have to come to work. כן, זה היה מזל שזה רק אולי חצי שעה, ואז כבר הלכתי הביתה. The whole, it took about half an hour and then Menachem went home. כן, ואני באתי הביתה, אמא ראתה שאני מדמם. And Menachem came home, then he was bleeding. כן, היה מזל שאנחנו גרנו כבר 2 רחובות לפני התעלה. באמצע, בין 5 רחובות, אנחנו היינו ברחוב השלישי, אז ככה שהיה רק עוד 2 רחובות.
ושם, אחרי, איפה שאנחנו גרנו, ואיפה שהיה תלה, שם הייתה מבנה גדול של קופת חולים. So there was a type of little hospital, clinic, very near where they lived. אצל הצ'כים, יהודים גם יכלו להיות בקופת חולים. So the Czech would allow Jews to be members. אצל ההונגרים לא היה קופת חולים ליהודים. The Hungarians didn't have clinics for Jews. ואמא רצה לקופת חולים. למה? היה לה חברה, הייתה אישה צ'כית. So Menachem's mother had a friend who worked in the clinic and she was a Czech lady. היא הייתה חברה שלה עוד מכיתה א'. Well, they were friends from grade 1. והיא אחר כך הייתה האחות הראשית ואחראית על הקופת חולים. She was in charge of this clinic and they were friends from the Kitala from grade 1. והיא רצה אליה. And she went to her. היא פתחת את הדלת ומי לפנה שרצה לצאת? האחות החברה שלה. Wow. והיא ראה אותה, אז היא אמרה, מה את עושה פה? זה מסוכן, איך עברת את התעלה? She said, how did you pass the checkpoint? Because it's dangerous to be here. אז אמא מספרת לה מה שיש לי. And she told her what about Menachem. כן, אז היא לקחה מהר תיק ועם תחבשות ומים ומשחות ואמרה לאמא, תרוצי מהר הביתה ותשמרי איך את עוברת את התעלה, כן? והיא באה אחר כך אלינו לבית, כן, וטיפלה בי. היא באה לבית? היא באה עם התיק, עם תחבשות ומשחות וכל מיני דברים, באה אלינו, היא גם עברה את התעלה ובאה אלינו לחדר שגרנו בגטו. It's amazing. אתה זוכר את השם שלה? לא זוכר, אבל היא הייתה אישה מיוחדת, והיא הייתה חברה טובה של אמא, שאפילו שהיא כבר הייתה נשואה עם ילדים, היא תמיד באה, אמא תמיד הביא לה פעם בשבוע ככה חתיכת חמה, גבינה, הם היו חברות. So they were very close friends, and what she did is amazing. She came, she said, it's very dangerous to be here, that you've passed the checkpoint, you must go back. And then she came with bandages and with her tickets. She had like medication. She came to your home to help and to treat Menachem. והיא חתכה לי את הפאה, מובן שזה כן, וטיפלה בי. And she treated Menachem. ועשתה לי תחבושת גדולה. And she put on a big bandage. והיא השאירה את כל התיק על השולחן. And she left her case with all the medications on והיא ביקשה גם מהאחות שלי שהיא תבוא לראות איך היא מטפלת בי. And she showed Menachem's sister, איך קוראים את האחות? חיה דברה. She showed Devorah what to do, how to treat Menachem. היא הייתה יותר מבוגרת ממני בשנה, היא נולדה ב-26. היא הכי גדולה. הכי גדולה, כן. It was the older sister. השני. It was the older sister. She showed her what to do, how to treat Menachem. כן. ועשה לי תחבושת, כן. ולמחרת בבוקר הייתי צריך ללכת לעבודה. So the next day Menachem had to go to work. אז היא אמרה לי ולאמא, הוא לא הולך לעבודה. So she told Menachem's mother that he mustn't go to work. כן. אתה יודע שבמוקאץ' היו בתים בחצר, כמו במאה שערים. אצלנו בחצר היו 6 דירות, לכל אחת היו 2.5 חדר כמו לנו. באחת הדיירים, בן אדם, הוא היה עגלון, והיה כרכרה לפני 10 שנים שזה כבר, אז היה לו בסוף של החצר, היה לו עורבה, איפה שהסוס היה בפנים, כן?
והיא אמרה לאמא שבבוקר שזה עוד חושך, שאני אלך לעורבה ושם אני אסתתר. ואחר כך באו לבית לשאול איפה הוא, אבל הם לא הכירו אותו, כי אנחנו היינו קבוצה של 60-70 חבר'ה. אז אמא אמרה, הוא כבר הלך. וישבתי שם מהבוקר עד אחרי הצהריים, ואז כבר אחרי הצהריים כבר לא באו לחפש. אז חודשיים ישבתי בחושך במרתף, עם חתיכת לחם קטנה ועם דלי של 2 ליטר עם מים. So what happened is that she advised not to go to work, and Menachem went to like a cellar where he had a little bit of water, and he חודשיים, מתי הייתה חודשיים? שבע שבועות בדיוק. 7 weeks by himself, hiding, and they would come to look where he's at home, and his mother said he's already left. וואו, וזה היה מאוד קשה, מאוד קשה. מה עשית ביום? ישבתי בחושך. He was in the dark for the whole day. כן. ובהתחלת מאי הגרמנים התחילו לעשות משלוחים לאושוויץ בירקנאו. So in the beginning of May, the Germans started having the transport. מנחם, אני יכול לשאול משהו. כאשר אתם עזבתם את הבית לגטו, אתה זוכר כאשר עזבתם את הבית? בטח, זה מה שאני בדיוק רציתי לטפל לך. So I'm asking Menachem when he left his home to go to the ghetto, if he remembers. הודיעו לקהילה, כי היה מהקהילה הם בחרו אנשים שהם היו בקשר עם הגרמנים, כן. אז באו לבית, גם כן, גם מי שעבד איתם, גם כן החיילים ההונגרים. Also not only the Germans, it was also the Hungarians. גם כן איש SS. And also the SS. עם בולדוג. Wow, with their dogs, they came. ואומר, אתם צריכים לעזוב את הבית ואסור לכם לקחת איתכם שום דבר. You have to leave your homes and you can't take anything. רק כלי של 3-4 ליטר למים. Only a container with a bit of water. כן, ולקחנו, היה לנו קנקן של 5 ליטר, זה אמא לקחה. And his mother took a canteen of water. כן, ויצאנו מהבית ואמרו שאנחנו הולכים לבית חרושת של רעפים שעושים שם ורעפים, כן? זה בקצה העיר. He said they're going to on the other side of the town to it's like a factory. בקצה העיר, כן? זה היה בערך מהבית שלנו קרוב ל7 קילומטר. Wow, 7 kilometers. כן, והיה יום גשום וברד. It was very cold and it was like raining, גשם, כן. and hailing. כן, ואמא לקחה, היה לי עוד אח שהיה בגיל 5, הוא היה הכי קטן. There was also a brother of 5 who was the smallest. ויצאנו אמא עם 8 ילדים מהבית, והלכנו בדרך, והאוקראינים הלכו וצעקו ללכת מהר, מהר, And they had to leave the house and they said go quick, quick, and they gave also hidings. ואנשים מבוגרים, נשים עם ילדים קטנים, ואנשים מבוגרים שלא יכלו ללכת. Those older ones who was difficult to walk. לא ללכת, אז אנחנו הצעירים שהייתי אז 16. So Menachem was 16. ועוד עם חבר, ראינו בן אדם מבוגר שהוא לא יכול ללכת וכל זה, אז אני תפסתי אותו ככה בין הידיים
וחבר את הרגליים, וככה הלכנו עד הרכבת. בגשם ובברד. So they took Menachem and helped those that couldn't walk to... כמה וכמה כמעט לא הגיעו, אמרו שהיו כמה שנפטרו בדרך. So there were quite a few that died along the way. כן. והשכנים, הם ראו את זה? כל הרחוב שלנו. אנחנו היינו המשלוח הראשון, היה בערך בין 3,000 עד 3,500 איש. מכמה רחובות. כן. כן. הגענו שמה לרכבת, שמה תחנת רכבת, כי שמה היה בית חרושת גדול, שהוא סיפק רעפים ואבנים אלה, אתה יודע, שבנים בתים. It was a big factory where they had for building materials. אז היה לו תחנה, קרונות, והיו שם קרונות, כמו שיש פה ביד ושם. ראית ביד ושם? קרונות שהביאו בהמות, נכון? באנו לשמה, לתחנה שמה, כן? ולפני שעלינו על הקרון, בכל קרון הכניסו בערך 10, 11, 12 משפחות. היינו בערך בין 110, 120, 130 איש. So they took from there to the factory where there was trains waiting, and they put 130 ish. 120, 130. About 120 to עם ילדים קטנים. With small children. זה ברכבת. משפחה בערך 10, 12 משפחות. בכל משפחה היו 18 איש. 12 families, but with large families, and זה היה ברכבת. ברכבת. In the cattle cars. כן. ומה הם עשו לפני זה? ראיתי שמה שאלה האוקראינים, כל אחד בא עם חתיכת ככה, קש יבש. They had dry straw. סטרוי. וגם כן עם גיגית של פח, של בערך של 5-6 ליטר. גיגית, כמו סיר גדול, פיזרו את הקש באמצע, כן, ושמו את הגיגית שמה, כן, וכל אחת לפני שהוא עלה, קיבל, כל משפחה קיבלה לחם של 1.5 קילו. So they did give a little bit of food for each family. ואנחנו קיבלנו, מילאו, היה לנו מזל שלקחנו של 5 ליטר, היו כאלה שהיה להם רק אפילו 3, ומילאו אותנו זה עם מים. And they filled it up with water. וסגרו את הקרונות. And then they closed the carriages. כאשר אתם הלכתם, אתם ראיתם את השכנים של העיר הגויים? שכנים, כל הרחוב הלך, ואנחנו היינו, מה זאת אומרת, בדירה של 2.5 חדר, היינו 25, 20, כן, היו כאלה דירות בשני חדרים גם 30 איש. אבל הגויים, שהם ראו את זה בחוץ כשאתם הלכתם? אנחנו הלכנו דרך העיר איפה שהגויים גרו. ואף אחד לא אמר, אנחנו מצטער או... שמחו שאנחנו הולכים. הם היו שמח? כן, בטח. כי אחר כך, כבר שהיינו בגטו, הם תפסו את כל הבתים של הרבה רחובות של היהודים. So I asked Menachem a very difficult question. When they were being evacuated or taken to, not evacuated, but being taken to the ghetto and also then to the train, if the non-Jews of the town of Munkat saw what was going on, and he said they did and they were happy. And what happened when they went to the ghetto, they immediately went to go to the Jewish homes to take whatever they could from the Jewish homes. So ראיתם שהם שמחים. בודח,
שיתפטרו מהיהודים ושיהיה להם את הרכוש של היהודים. They were very happy that they could now take the belongings of the Jews. אצלנו בבית נכנסה משפחה, אני לא יודע מכל זה, היה בית, 8 ילדים בגדים, with all the clothes and all the belongings. ומיטות ודירות, הכל, מטבח, הכל. ולא יכול לקחת... חוץ מכלי למים, they couldn't take anything else, just some water, wow. כן, כן. ונסענו 3 ימים. And they traveled 3 days. 3 ימים. עם כל הילדים. כן. ואנחנו הילדים בגיל 15-16 עמדנו על יד הקיר בכדי שאנשים מבוגרים ואימות עם ילדים יוכלו לשבת. So in the cattle car they were on the side so that the older people could at least sit down. כן, ואחרי שעמדנו 8-10 שעות נתנו לנו לשבת שעה וחצי שנוכל לעמוד 3 ימים. 3 days, וזה... 3 ימים. הם באו לתת מים או... שוב, הכל היה סגור והיו רק בשתי קיצות, היה בערך ככה וככה חלונות קטנות וזה היה גם מגודר עם גדר כזה שלא נוכל משהו להכניס או זה. So each cattle car also had like barbed wire that they couldn't enter, put some things in or take out, and for 3 days. 3 ימים ולילות. וגם היו אנשים שבאו קצת ליד הגדר איפה שהיה זה שנכנס קצת אוויר. So they went to try and get a little bit of air. לנשום קצת אוויר. To try and get a little, זה היה כמו גהנם. גהנום לא מילה. בהרבה קרונות היו 3-4 שמתו בדרך. In each carriage, the cattle cars, there were people that died. אחרי 3 ימים הגענו לרמפה באושוויץ, בבירקנאו. After 3 days, they arrived in Auschwitz. כן. וזה היה מאוד קר, מה? זה היה קר מאוד, אתה זוכר? איך המזג האוויר? זה היה... טוב, זה היה התחלת מאי. זה in May. התחלת מאי, 44. It was in May. כן, ככה הלכנו. And this is a picture in Menachem's book when they got to Auschwitz-Birkenau. ואתם לא ידעתם איפה אתם נוסעים. שום דבר. They had no idea. תמונה, פה זה מחנה, ככה זה היה נראה. This is how, ואתה זוכר איך שבאתם. אני אחר כך עמדתי שם. And then this is a example of the train, the cattle car that they went on. ברכבת ראיתם אנשים שמתו באותו... כן. So Menachem saw people actually dying in the compartment. והיה לי אח הקטן, הוא כבר יומיים לא הרגיש טוב, היה לו חום והוא הקיא, הוא לא הרגיש טוב גם כן. ואחרי 3 ימים נפתחו הדלתות, צעקו החוצה. When they arrived, they opened the doors and they said, "Germanit, Germanit." Raus, schnell. Quickly, out, schnell. Schnell, מהר. Straight, fast. היו אנשים שלא יכלו לצאת מהקרונות, אנשים מבוגרים חולים. The older people, there was difficult to even go out of the train. היו אסירים שעלו, אחד תפס לרגליים, אחד בזה, וזרקו אותם ככה החוצה, ואחר כך באו עגלות, כי הם לא כבר כל זה, וכבר ישר למשרפות. So those that couldn't even walk, they threw them onto the wagons, and from the wagons they took them to have them cremated. זה היה נורא. ועשו סלקציה.
And here they did the selection. אוי, מנגל היה עם האנשים שלו. אתה זוכר את מנגלה? אני ראיתי את מנגלה אחר כך עוד כמה וכמה פעמים. אוי, so Menachem saw Mengele quite a few times. כן. ועשו סלקציה. את האחות שלי, שהיא הייתה יותר מבוגרת, ואני, אותנו שנינו שלחו לצד ימין. So Menachem's sister וקוראים לה חי דבורה. חי דבורה. הייתה 17. She was 17, ואתה היית בן 16, 16. Menachem was 16 and his sister, they sent to the right. כן. והאימא עם 6 ילדים בצד שמאל. And Menachem's mother with the 6 children to the left. כן. ואחר כך שאנחנו היינו בצד ימין, אז הגרמנים משכו חבל ארוך שאנחנו לא נוכל לעבור לצד שמאל, או אלה של שמאל שלו, כן, הפרידו אותנו, כן, ואני רואה, שאני עומד שמה, ואני רואה מרחוק 200 מטר, שאמא רוצה לקחת את האח שלי בידיים, והוא לא נותן, הוא בועט, והוא בוכה, ואמא לא מסתדרת איתו. מה אני עשיתי? כי שהיה לנו שמירה, אסירים, כן? ואז הוא הלך איזה 2 פיסות, מהר התכופפתי ורצתי לאמא בצד שמאל, ולקחתי את האח שלי הקטן בידיים, נשקתי אותו ודיברתי איתו והוא נרגע, ואני מחזיק אותו על הידיים, ואחרי חצי שעה צועקים ללכת, כולם. ואני עם האמא, עם האח שלי בנימין ביומלה. ואני הולך, ואנחנו הולכים. עם האח בידיים. So Menachem saw his brother Benjamin. כן. And he was crying and his mother couldn't hold him, so he ran to hold him, and he took him ולקחת לצד ימין. כן. לא. אני לקחתי עם אמא ביחד, אנחנו הלכנו בצד שמאל עם האמא. אתה היית עם האמא. ואנחנו הולכים מרחוק, רואים... So you joined, אתה היית עם האמא? הייתי בצד שמאל עם האמא ועם 6 אחים שלו הקטנים. Menachem left the right lane to go to the left lane to be with his mother and his brother. And you were walking. ואנחנו הולכים. ואני מגיעים ואני רואה מרחוק קיר, אולי 3 קומות, קיר ענקית, בלי חלונות, קיר, רק בקצה, פה זה הקיר, רק פה ופה יש 2 דלתות רחבות, זה היה צבוע בירוק. זה היה המבנה של המשרפות. So Menachem saw in the distance a tall building with no windows and just 2 doors. ושתי דלתות בכל קצה כן. ואני מחזיק את Menachem was holding his brother. האח. באופן פתאומי אני מרגיש שמישהו נותן לי מכות פה בגף. So somebody gave a very hard, he hit him on his back. ואני מסתובב לראות מי נותן לי מכות. And Menachem turned around to see who's giving him this hard. אני רואה בן אדם עם בגדים כאלה. And he saw, I'll just show, this is a person who had clothes, striped type of pajamas. והוא צועק עליי. And he shouted at Menachem. מה אתה עושה פה? זה לא המקום שלך. And he said to Menachem, what are you doing here? This isn't your לא המקום שלי. אז אני אומר לו, אני עוזר לאמא לקחת את האח. This is so difficult. Menachem said, I'm here helping my mother to carry my brother. אז הוא אמר לי, תן מהר את הילד לידיים של אמא שלך. And he said, immediately give your brother to your mother. ותרוץ מאיפה שבאת. And you must run to where you were.
ואני עוד ככה, והוא נתן לי עוד כמה ביתות שאני ארוץ מהר. And he gave him quickly that he should run. Wow. Menachem, I just want to mention again, thank you so much. באמת, אין מילים לומר תודה רבה. עם כל הלב, from the bottom of my heart, I'm so grateful. Menachem, I just want to just mention again, I still cannot believe that you saw your brother, ראית את האח שהוא בוכה, ואתה הלכת לעזור לאמא. So Menachem saw his brother crying, and they had already done the selection, and his mother and the 6 children were on the left lane, and Menachem left line. Menachem ran from his side, which was with his sister on the right, to help his brother, and he was walking, and he held his brother in his hands, and then all of a sudden Menachem saw somebody who was dressed like this in the striped pajamas, who gave him he hit him on his back, and he turned around, and the person said, hand over to your mother, you don't belong here and you must go back. ואני עוד הסתובבתי פעמיים. We looked around twice. שרצתי, התחלתי עוד הסתובבתי פעמיים, וראיתי, עד זה אני יושן, שהוא, הסתובבתי וראיתי שהוא עם היד הקטנה עושה לי ככה שלום. Wow. עם האח שלך. אח שלך, כן. So Menachem's brother with his little hand, he went like this. עם זה אני יושן כל החיים. And that he's... זה הפעם האחרונה שראיתי את אמא ו6 אחים ואחיות. It's the last time Menachem saw his mother and his little brother and the 6 siblings. אוי, זה קשה. זה אני רואה את זה כל החיים. And Menachem sees this every day of his life, that image. זה הכי קשה מה שיש לי. It's the hardest thing that he lives with. אבל האיש זה היהודי שנתן את המכה. הוא יהודי מליטא, הוא דבר ליטאית, היידיש, לוטבק. Wusch machst du? Beidisch אומרים, was machst du? Wusch machst du? Du bist nicht da am Platz. Gib schnell das Kind den Namen, läuft schnell, wo נתן לי עוד 2 ביתות, ואני עוד איכשהו הצלחתי פעמיים להסתובב לאחורה לראות, והוא עושה לי ככה מהיד. וזה לקח זמן, זהו, הלכו ישר למשרפות. But he would tell את החיים שלך. זה היה הנס הראשון. That was the very first miracle that this youngster, this young Jewish inmate who was there, who was dressed like this, and he saw Menachem, and he gave him a little hiding on his back, and he said, this isn't your place, in Yiddish, from Lithuania. And he said, go give the little boy back to your mother and go back. You don't belong here. זה ראיתי שהפעם הראשונה שזה מלמעלה החזיק יד ימין שלמעלה על הראש שלי. Wow, Menachem really felt that from above Hashem was putting his hand on his head and saving him. הוא היה איתך. כן, כן. זה nice. זה נס לא מילה. There's no words, because it is. אם לא הוא, הייתי בפנים. If he wouldn't have given the little smack on his back, that he turned around and he spoke to him and he said, you must leave, we wouldn't be here today. ואחרי 5 שעות, האפר שנשרפו יצא דרך תעלה לנחל. And after 5 hours, they immediately, from his mother and the siblings, they were taken to be killed, and in the gas chambers, and then into the cremated, and then the ashes went into the river. זה קשה. כן. זה מאוד קשה. כן. טוב, ואחר כך
באתי לתור, איפה שמעתי. Menachem then returned to the lane where he was. ששמר ראה שאני חוזר, אז הוא אמר, למה ברחת? ונתן לי עוד מקל ככה טוב, כמעט על העיניים עם מקל. So, וזה היה תימני? אוויר, כן. So one of the guards hit Menachem and said, why did you flee? And he hit him near his eye. כן. כן. ואחר כך באו איש אס-אס ושאלו מי יכול להיות שמחפשים אנשים לחקלאות. כן. כי לי, אני נולדתי באוריה, ושם היה לי שתי סבתות וסבא, והם היו חקלאים, ובתור ילד, בגיל 7-8, אנחנו תמיד ככה קיבלנו פה ושם קצת חופש מהחדר, אז הלכתי לסבא, סבא גידל סוסים, והוא עבד על שדות, ואני בתור ילד שהייתי 8-10, כבר אהבתי לעזור, והיה לי קצת, איך אומרים, אני ראיתי שאני יודע מה זה נקרא חקלאות. אז חיפשו, לקחו 80 איש מהקבוצה שאנחנו היינו שם, 80 איש. They took 80 of the those who were on the right lane. The SS said, who can help out? And because when Menachem was still in Cheder, his grandfather, he used to help out in the fields. He used to raise horses in Susim. He knew how to help out with the horses. So he went and ומתי הם עשו את המסלול? זהו עכשיו, כן. ולקחו אותנו 80 איש. They took 80 of the young boys. 80 איש, והלכנו איזה 5 דקות, כן, למקום, ככה, ושם עמדו בשורה 30 כיסאות מעץ. There were 3 chairs made of wood. של עץ, כאלה כיסאות מיוחדות, ואמרו לנו לשבת, כן, said you must sit down. כן, לשבת על הכיסא, סגרו פה עם קרש, הלכנו, אם אני יושב ככה, סגרו לי פה עם קרש חזק שאני לא יכול להתכופף. So they put something that they tied that you couldn't move. ופה היה לייסט, כן, מהכיסא לייסט, ואמרו להרים את השרוולים. That you must lift up your the clothes. את השרוולים, ולשים את היד על הקרש. And you have to put your hand around like the barrier. כן, ושמה היה שמה באמצע של זה עמד שולחן. There was a table. כן, ועל השולחן היה כלי כזה ממתכת. There was like matechet, it's like there was a עם שני ברזלים, ומתחת לזה היה אש של ספירט, כמו קוביות סוכר, זה היה לבן, וזה היה ספירט מרוכז, ועל זה היה סיר, ככה קרה כזאת של בערך 3-4 ליטר. So there was like a little flame, and then there was a container made out of type of steel. ובפנים היה מלא דיו שחור. There was like a black ink. כן, וזה רתח, זה היה חם. It was very hot. כן, והסתובבו 4 אסירים. There were 4 אסירים. of the inmates. כל אחד מזרק מזכוכית, מזרק. They had a syringe of glass. עם מחט. With a needle. והם שאבו דיו חמה לתוך המזרק.
And they put this material inside the syringe. כן, ואנחנו החזקנו את היד ככה, כן? And they held the hand down. ואיש ה-SS הסתובבו שם, היו 3 אנשי SS. There were 3 SS that were walking. והוא אמר לאחת שזה עושה לי את המספר. איך עושים המספר? הוא אמר לו, תעשה לו מספר 1011, 10,011. So the SS said you must put the number A 10111. כן. And we have it, if I can show, this, and we still have it, A 10111. כן. והוא עשה דקר, עד שהוא הגיע על העצב חזק. Till he got into the skin and יש לי פה קרוב ל-30 דקירות. והיה לי נס, זה שעשה לי את המספר, אמר לי, תשמע, אל תעשה סימן שזה כואב לך, כי האנשי SS מסתובבים, רואים איך אתה, אם אתה בוכה ועושה וכואב, אז אמרו לו באמצע להפסיק, שלחו אותם למשרפות. אם הוא לא יכול לסבול דקירות, איך הוא יכול אחר כך לעבוד? So this is so difficult. The SS were watching and somebody said, don't even cry or don't even make that you in pain, because if you are, then they will stop and then they will send you straight to the death. מה-30 שאני הייתי, היו 9 שעשו כאב להם. So 9 that they felt the pain and either they cried or they moaned, and they sent him. שלחו אותם למשרפות. They sent them to be gassed and to be burnt. ואחר כך... זה גם נס. מה? זה גם נס שמישהו אמר את זה. זה נס גדול מאוד שמישהו אמר. לא הוא אמר, לי היה... גם זה לא הוא אמר לי. הוא אמר לזה שעשה לי שהוא יגיד לו שהוא אמר לו. זה היה נס. ואני סגרתי את השיניים, את הלשון עם השיניים, לא נתתי סימן שמשהו הוא כותב, והוא עבר על ידי פעמיים והסתכל איך אני מגיב. מי אמר את זה? זה היה גם כן מי שעשה, היה יהודי. Wow, so another Jewish inmate was the one that told Menachem, don't cry, don't show that you're in pain. And Menachem went like this with his tongue against his teeth. עם הלשון, את הלשון סגרתי. Wow, Menachem with his tongue, and he bit with his teeth that he wouldn't make a sound. Wow. זה כאב. And it hurt. ואחר כך 4 ימים עד שבוע, 4-5 ימים, בקושי יכולתי להרים את היד. Wow, he couldn't move his hand for 4 days. It was so painful. כן. ואחר כך לקחו אותנו למקלחות. אתה יודע איפה שעושים מקלחות, כן. אמרו לנו להפשיט, להוריד את הבגדים. To the showers. הכל. You had to take off all your clothes. והיו שם 2-3 שקלחו אותנו את השרות. And they shaved off the hair. וגם פה אם היה מישהו שר, כן, והכניסו אותנו למתקן כמו החדר הזה, זה בגובה ככה של 1.5 מטר, והיה שם מתקן עם מים חיטוי, עם כלור וכל מיני דברים כימיים בפנים. It had all the chemicals they put. והיינו צריכים שלא יראו את הראש, בתוך ממש. זה שרף, יצאנו משם, הכל אדום. Wow, the whole, they had to go inside and it burnt and... כן, זה עשו חיטוי. Sure. כן,
ואחר כך לקחו אותנו למקום איפה שחילקו בגדים. And here they brought to a place where they gave them clothes. אחת חילק כפכפים הולנדים, אתה מכיר את זה? Yes, they had clogs. מעץ. They gave them מעץ. shoes. One had clogs from Holland, from wood. גרביים, מכנסיים, גופייה, לא היה. Wow, there wasn't pants or shirts. חולצה דקה, כמו זה. כמו זה. They put on a type of כן. מכנסיים דקות. very short pants. וג'קט כמו פיג'מה כזה, אתה רואה שזה קצר? כן, a short pajama top. כן, ונתנו לנו חתיכת סמרטוט, כאילו זה צריך להיות כובע, אבל זה לא חיצה את הראש בכלל. They gave like a little cap, but it was a very small, made out of like a small piece of material that would be like a cap. זה היה ביגוד. וזה היה פה הכפכפים והמכנס והחולצה וזה, זה הלבשתי, כן, הלבשתי שהגעתי אחרי חודש לשוויץ, כן, זה הבגדים שלי שהיו, כן, אז עשיתי תמונה, אמרתי אני צריך תזכורת של להראות לילדים, נכדים, איך שראיתי, אבל זה כבר חודשיים אחרי שהשתחררתי, כי כבר פה שקלתי כבר 40 קילו. So this picture was taken 2 months after Menachem was freed after the war, and in 45, and he had already eaten, so he looks much better in this picture. But these are the original clothes. וזה הבגדים מאושוויץ. מאושוויץ. וואו, ואתה נכנסת, וואו, לאושוויץ זה היה בחודש... בהתחלת מאי. עד ינואר? עד ינואר, עד 13 לינואר הייתי בלנדווישאפהוף. שם, זאת אומרת, משם לקחו אותנו בערך 5 קילומטר, ושם היה מחנה קטן, מגודר מובן עם גדר, עם חשמל, ושם ומסביב היו שדות, אומרים של 10, 12, 15 קילומטרים שדות, כן? ואנחנו היינו שם בתוך המחנה, היינו בבלוק אחד, 600 איש. 600? 600? כן, 600. ואיך קוראים את המקום? זהו, זה מה שאתם, למקום קוראים בגרמנית Landwirtschaftshof der Waffen-SS-Gesellschaft. Wow, and this is where they took... ואני אסביר לך מי האנשים האלה. זה האנשים, אנשי אס-אס, שהם שירתו באושוויץ בירקנאו, אז הם קיבלו את כל השדות, שם בשדות היו 4 כפרים, וב-40 שהגרמנים נכנסו, שרפו את כל הכפרים, והם לקחו, הם קיבלו את זה פרס, פרס בגלל שהם עובדים פה באושוויץ במשרפות, ואנחנו היינו 600 איש, ומזה שם היה רפת עם מעל 200 בהמות, 40 סוסים, חזירים, בתי מלאכה וכל מיני דברים כאלה, מכונות של חקלאות, כל מיני, זה היה חקלאות, זה היה לנדווירטשאפט, זה נקרא חקלאות. It was, what happened is that, וכמה קילומטר מאושוויץ? מאושוויץ זה היה, מאיפה, מהרמפה, זה 4 קילומטר. 4 kilometers away, this was the camp, and it was with a lot of fields, and they gave this to the SS commanders that they would inherit these areas,
and Menachem and 600 others, they would work in the fields because that's what he knew what to do, and im Susim or סוסים, והיו סוסים, היו עורבה של סוסים בלגים. horses, Belgian horses. כזה עם רגליים שמנות, חזקות, מיוחדות. With the large feet, large... והיו מעל 200 פרות, כן? והיה מסגריה, נגריה, כי אנשים ככה, 250 איש עבדו בתוך המחנה. זאת אומרת, הם טיפלו בסוסים, היו שם, לא יודע כמה, מאות חברים, היה להם גם תרנגולות. It was all farm, they had chickens and all these animals. היו שם, וחזיר גם. המון, היה שטח. They had pigs and all different animals. וואו. וזה עבודה קשה? זה היה נקרא, זה הייתה, המחנה הזה, לנדטרופ, זה היה נקרא המחנה ההשמדה הכי קשה מה שהיה בכל האזור. That was the most difficult out of all the... כן, כן, והכניסו אותנו, שבאנו אחרי הצהריים, הכניסו אותנו לבלוק, 600 איש, היו שם דרגשים, אתה יודע מה? בנקרס, כן. הנה, פה יש לך תמונה. The bunkers. עוד קצת אחורה. 600 אנשים. כן. זה היו השירותים בסוף של הבלוק. So this was the toilets in the end of the block. בסוף הבלוק. Not really toilets, just holes. With no privacy. זה היה קרש עם חורים. Just with holes and these are. זה בבוכנוולד כבר. כן, וזה ככה הלכנו. And this is how they walked, how they. I'll just open it up here. הם נתנו... כן, רגע, יש עוד... ככה הלכנו, גם כן. בין המחנות. Between the camps. כן. והאם ראית את האחות? איך? את האחות? האחות שלי היא גם כן קיבלה מספר על היד. קוראים לה... חיה דבורה. חיה דבורה היא הייתה אז 17, כן, והיא קיבלה בבירקנאו מספר כמו שאני קיבלתי, כן, ומאותו הרגע שקיבלנו את המספרים לא קראו לנו שם משפחה או שם פרטי, רק מספרים, קראו 10,018. The number had their names. לא היינו מספרים. They were not just numbers, not just numbers. והיא עבדה איתה גם כן בבירקנאו באחת הבלוקים. And she was in Birkenau, in one of the blocks. כן, והיא עבדה, שם היה מפעל שמילאו כדורים עם אבקה, זה היה של תחמושת. So she worked in the armaments with it was with the bullets. כן, והיא גם כן הייתה שמה עד 3 לינואר 45 באושוויץ. So she was also till January. So גם חצי שנה כמעט. יותר. 9 חודשים. 9 months in Birkenau. כן. ואז שלחו אותה למצעד המוות. Oh yeah, and then they sent her on the death march. כן. הם הלכו ברגל 7 ימים. They walked for 7 days. בלי אוכל. כן, והיה לה התלבוש, במה הם היו מלובשים? כפכפים הולנדים. They wore wooden clogs. כן,
וחולצה רכה, ארוך. Very short, thin, ודבר כזה. also clothes like this. כן, וגם כחתיכת סמרטוט, כאילו, כי הם היו מגולחים, הם לא היו עם שרות, גלחו אותם. They'd taken their hair off, so they just covered. כן, והיא הלכה 7 ימים, וזה היה ינואר, אומרים שעשרות שנים לא היה קור כזה, היה מינוס 22, 22 עד 25 שהגיע. It was extremely cold. It was in January of 45. כן, והיא אחר כך הגיעה לתחנת רכבת, והיא הייתה ברכבת כמו שיש פה באושוויץ, גם פתוח, נסעה 5 ימים, היא הייתה 11 יום, 11 יום היא יצאה מצד המוות, והיא הגיעה לברגן-בלזן. And then she was taken then eventually to Bergen-Belsen. כן, וברגן-בלזן השתחרר ב-13 אפריל 45. And she was liberated on the 13th of April. כן, ובשמיני 5 ימים לפני זה היא מתה מטיפוס. And unfortunately she developed typhus. She was and she died for years later. עם כל הסרט. 5 ימים לפני שהיא לפני השחרור היא נפטרה. כמה ימים? מה? כמה ימים לפני? מה? לפני השחרור, 5 ימים לפני השחרור. It is so sad. Only 5 days before Bergen-Belsen was liberated, she died. 13 והיא נפטרה בשמיני, 5 ימים לפני השחרור. היא נפטרה. She passed away on the 8th, and on the 13th it was liberated. היא הייתה עם עוד 2 חברות שהן נשארו בחיים, ומהם אני יודע את כל הסיפור. So she had 2 friends that told Menachem, and that's why he knows the story. Oh, זה כל כך עצוב. It's so sad. Wow. כן, לא, תראה, אנחנו קצת משהו עברנו, כן. כן, אז עכשיו איפה אנחנו היינו, אפשר לשאול, איך היה אוכל? קיבלת? אז אני אסביר לך, קודם כל חשוב שתדע כמה אוכל קיבלנו, ושם היו דרגשים. Menachem, how much food did they give? דרגשים, אתה מכיר את זה פה? לא, פה אני חושב שזה צריך להיות אולי לפני זה, יש תמונה מזה, רגע. כן, זה... הנה דרגשים 3 קומות. It was like a bunkers of... This is in... זה בבוכנוולד. בבוכנוולד, but it was also this... דומה כשהיית. כשהייתי כבר בבוכנוולד, כן. But also where you... כאלה היו גם כן באושוויץ. It was also similar, כן. זה דרגש בערך באורך כזה, 1.60 מטר עומק, 3 קומות. There was three bunks. ובאושוויץ היינו בכל דרגש, לא היה לא מזרון, לא שמיכה, שום דבר, רק קרשים. Just a bit of straw. כן, 9 אנשים. 9 people per... Oy. 9. Sure. Wow. וקיבלנו בבוקר, קיבלנו כוס תה, מובן בלי סוכר. So they got in the morning a bit of tea without sugar. אבל זה היה חם, זה היה טוב. It was hot, so it was good. כן, וקיבלנו לחם של 1.2 קילוגרם. They got a bit of bread with very... 1.2 קילוגרם, כן, וזה 4 נשים. כל אחד קיבל 300 גרם פרוסה כזאת לחם. Like very 300 grams of a little piece of bread. כן, וזה היה לחם שלא היה בזה לא חיטה ולא שרה, נסורת שנגרים לכלוך. It was dirty, but that's all כן, היו הרבה אנשים דתיים, חסידים, לא אמרו זה המויצי, אמרו שזה ברכה לבטלה.
So the very religious couldn't even say the blessing for bread because it wasn't proper bread. Yeah. זה ברכה לבטלה. It's you're saying a blessing that is a waste because it's not the real thing. It wasn't even proper bread. כן. והיה לנו לכל אחד, היה צלחת מפח עם כף. So they had a small bowl. מליטר. צלחת, מליטר וכף. ובצהריים קיבלנו 3/4 ליטר מרק. They got a bit of soup in the afternoon. כן. לא היה בזה שום דבר, גם כן לכלוך. It was also dirty and very little inside. ובערב קיבלנו גם כוס תה, שזה היה חם. And at night they got a bit of tea which was hot, but with no sugar, with no... וזהו. זהו. אוי ואבוי. זהו. הייתם צריכים לעבוד כל יום. כל יום. They had to work every day. כן, ואני עבדתי בשלוש עבודות שהייתי בבירקנו בלנדסהוף. So Menachem worked in 3 different fields, different working. העבודה הראשונה, the first work, שמחלט, ושם היה מקום גדול, זה היה נקרא הפלפלץ, כי שם היו קבוצות. אלה שעבדו בתוך המחנה ה-250, הם לא היו. ו-350 שעבדו בחוץ על השדות וגם כן בכל מיני עבודות, אז אנחנו היינו נקראים אופן קומנדו, שאנחנו עובדים חוץ מהמחנה. Because they were working outside the outside. לא במחנות, בחוץ. It was outside. על כל 7 איש היה שומר אחד עם רובה ובולדוג. Wait, so there was a guard with a bulldog and a gun for the whole 7 איש. כל 7 איש. For 7 inmates. כן, ואנחנו היינו קבוצה של 30 איש, באיפה שאני עבדתי. There were 30 in the group. 30. אז היו לנו 4 אנשי SS עם 2 כלבים בולדוג. 4 SS with bulldogs. כן, ואיפה עבדתי? החזירו אותה לבירקנו. They brought him to Buchenwald. ועבדתי על הרמפה, שמעת על הרמפה? שאיפה שהטרנספורטים הגיעו, ועל יד זה היו המשרפות, היו 4 משרפות. ושם, על יד המשרפות, כן, ממש על יד המשרפות, הגרמנים עשו תעלה. The Germans, this is when the people arrived. אנשים חפרו, עשו תעלה 1.30 עומק, כן, ו1.30 רוחב ו80 סנטימטר עומק, ומכוניות מסע גדולה, הביאו את האפר מכל המשרפות, ושם היו 2, מהמשרפות קילומטר 200 גרם, 200 מטר עבר נחל, מים, נחל, לא רחב, איזה 20 עד 30 מטר, והם שאבו עם 2 צינורות, כל אחת ככה שבן אדם יכול לעמוד בפנים, והיו משאבות, מכונות משוויץ, שאבו את המים מהנחל עם טורבינות כאלה ענקיות ושפכו את המים לתוך התעלה וקילומטר ו200 מטר התעלה, המים נכנסו לנחל ושפכו את כל האפר והכל נמצא בנחל. איפה 1.5 מיליון אנשים? איפה 1.5 מיליון אנשים באושוויץ אין אפר. נכון. אתה שמעת? כן. איפה אפר? זה בנחל.
So all the ashes of the people that were cremated, they had to, it actually landed up eventually into the river. כן. ואנחנו היינו 30 איש, 15, אם זה התעלה, כן? אנחנו היינו 15 איש פה ו-15 איש פה, כל אחת היה בערך 60 מטר, כן? והיה לנו כלי כזה, מקל כזה על הרוח ושם עם ברזל, ושהיינו צריכים לראות שהאפר לא יצא החוצה, אז היינו צריכים לרוץ ולפזר את האפר שלא יצא החוצה. So the job was to make sure that the ashes that it goes down into the river and it doesn't spread outside. פיזרנו את האפר. זה נורא. אני עבדתי שמה 7 שבועות. 7 שבועות? כן. So Menachem had to work in this terrible job for 7 weeks. בוקר אחד. אתה ידעת שזה אני שלא ידעתי מה אני עושה ומה זה. In the beginning, Menachem didn't know what it was or what he was doing. כי בקבוצה של 30 איש אנחנו היינו 6 חדשים. In the 30, there were 6 new people 6 שבאנו איתי. that came with you. כן, 6. אז אנחנו היינו 5 בשורה, נכון? ואני הייתי פה, ופה על ידי היה בן אדם שהוא כבר עבד שמה, שאלתי אותו מה אני עשיתי, במה עבדתי, מה זה? So Menachem asked the person next to him, what are we doing? What are we pushing into the river? כן. הוא שואל אותי, מתי הגעת לבירקנו? He said, when did you arrive in Birkenau? אז אמרתי לו, אתמול בבוקר. Yesterday in the morning. כן, אתמול בבוקר. He asked, when did you arrive? And he said, just yesterday in the morning. והיה לה גם משפחה, אז אמרתי, כן, אמא. He said, did you also have a family? And Menachem said, yes, I had a mother. אז אמרתי, אמא עם 6 ילדים. Mother with 6 brothers and siblings. אז הוא אמר, אחרי 6-7 שעות, הם אתמול עברו פה בתעלה. And he said to Menachem, after 6 or 7 hours, then the ashes are going into the river. ואתה האמנת את זה? מה? מה חשבת כששמעתי את זה? היה לי עוד נס שאחרי שהוא אמר לי את זה. ומה הוא עוד אמר לי? So he told Menachem that after 6 or 7 hours, the ashes are going into the river. הוא אמר לי שפה בעבודה שלנו, זה היה נקרא פינוי האפר מהמשרפות. פינוי, זאת אומרת, אנחנו פנינו, לקחנו את האפר ועברנו את זה דרך התעלה לנחל. פינוי אפר מהתעלה, זה הייתה השם של העבודה שלי. עבדתי בפינוי אפר. It's to transport in a way the ashes that it goes into the river. אז הוא אמר לי, אני רוצה להגיד לך דבר שזה ייכנס לך עמוק בראש. He said, I'm going to tell you something that must go deeply into your head. הוא אומר, פה בעבודה אסור להגיד שהעבודה היא קשה ושאתה מבקש שיעזרו לך. So you must never say that this is hard work and they must transfer you. כן. אז הוא אמר לי, אם העבודה קשה לך, אז מישהו שאל, אז היו מסובבים אותו 200 מטר, היו הערובות, אז אמרו, אם קשה לך ואתה לא יכול לעשות לבד, אתה יוצא דרך הערובה. זו הייתה סיסמה, כמו שיש בצבא סיסמה של, כן, זה היה הסיסמה של הפינוי אפר מהמשרפות. So he said, if you do say that it's too hard, then they will send you to be gassed and to be cremated, and you'll go up in also in ashes. אז הוא אמר לי, אתה חייב להיות
שיהיה לך רצון חזק. אם לא יהיה לך רצון חזק, אתה גם תעבוד דרך הנחל. He said you have to have such a strong will to survive, otherwise you're also going to land up, your ashes will be in the river. זה קשה מאוד. זה לפני קרוב 80 שנה, אני שומע את זה עכשיו שהוא אמר לי ביידיש, als het er zijn schwer de arbeid in de spel, man soll da helfen, geist da roll durch den Käumen, der Charuba. And Menachem remembers these words till this very day. זה בראש 80 שנה. It's 80 years in Menachem's head. ואני הייתי, זה מלמעלה נתן לי רצון חזק. אני אמרתי, אני לא רוצה פה למות, אני רוצה לראות שאני משוחרר ושאני אוכל לראות אם בכלל עוד יש יהודים וגם לספר מה שהיה פה בבירקנאו, באושוויץ. So this gave Menachem the strength that he does not want to die over there, and that one day he wanted to see that there would be more Jews that would survive, and one day he would be able to tell and to relate what was happening here in Birkenau. ואחרי 7 שבועות אני עמדתי בתור בבוקר לצאת לעבודה. So one day אחרי 7 שבועות, אחרי 7 שבועות, after 7 weeks Menachem was in the line. ועל ידי הייתה קבוצה של 15 איש, 3 שורות. There was 3 rows of 15. על ידינו, היינו שורות, איפה היו של 40 אנשים, של 30, של כן. There were 15. ואני עומד שם על יד הקבוצה הזאת, ואני שומע שהמנהל העבודה, מי שהיה אחראי על העבודה, אומר, אני צריך לצאת לעבודה, אבל חסר לי בן אדם. So the person who was in charge of this workforce said, we need to go, but we're missing one person. וזה מלמעלה הרים אותי והעביר אותי לקבוצה השנייה של 15 איש. And something from above made Menachem go into this group of 15. כן. ואנחנו יצאנו, כן. And they went out. הלכנו בערך חצי שעה. They walked for about half an hour. ואנחנו רואים מרחוק רואים בורות גדולות. ועל יד הבורות, ככה בורות של 20-30 מטר, ורחב עץ, כן, לא עמוק, בערך חצי מטר, 40 סנטימטר, ועל יד זה היו הבורות. פה ופה בכל צד עמדו ערימות של קש יבש בגובה של בית של 2 קומות. קש. So they went out and they saw there was straw. There was like dry straw, and it was piled up. ועל יד זה בכל צד היו 2 מכונות כאלה כמו הרוחב של השולחן עד לפה, ועם 2 גלגלים. There was like a wagon with 2 wheels. ובפנים היה סכינים כאלה גדולות. And there was large knives that were going around. ואנחנו היינו צריכים לחתוך את הקש ל3 סנטימטר. They had to bring in the straw and that it would be cut to קש של 3 סנטימטר ארוך. Of 3 centimeters wide. וזרקנו את זה לבורות. And they had to throw it into these לתוך הבורות, פיזרנו את זה, כן. אחרי איזה שעה אנחנו רואים מרחוק, רואים חבית של אולי 120-150 ליטר, חבית של יין על עגלה, רק של 2 גלגלים מעץ, עם קרש. They saw like a big barrel. חבית של יין של ענקית, גובה של... Very large. מקדימה 2 נשים סוחבות את זה עם חבל, היה קשור לעגלה והם סחבו 2 נשים, ומאחורה 2 דוחפים,
והם מגיעים ליד הבורות, קרוב, ואם זה היה החבית, פה יצא כזה פתח, איך זה נקרא, צינור מגומי, כן? Like from rubber type of... והיה ידית, והרים את הידית, והצינור נשפך בפנים צוע מהמחנות. הגרמנים אספו, אתה ראית את השירותים? כן. כל יום אנשים מילאו את הצועה לתוך חביות כאלה. וזה נשפך, ואנחנו חצי, נתנו לנו מגפיים מגומי עד לפה, ועם קלשון, והיינו צריכים לדרוך ולפזר את הקש. זה היה זבל, קומפוסט, בשביל השדות. So from the latrines, from the toilets, they had pipes that went in, and with the straw, they mixed it together that it would be a compost for the fields. כן, וזו הייתה העבודה שלי 3 שבועות. And that was the second work, which was for 3 weeks. עבדתי בצועה. והריח היה נורא. אני לא יכולתי לישון בלילה. The smell was so bad that Menachem couldn't sleep at night. והבגדים היו גם כן מלא עם צועה. And the clothes were full of all the... לא החליפו לנו בגדים. They didn't change their clothes or anything. וגם לא עשינו מקלחת. And there was no showers. רק בבוקר היה ברז ומים, אז הורדתי את הג'קט בזה ושטפתי פה את הידיים. There was a bit of water that every morning could Menachem just wash himself a little bit with the water. כן. 3 שבועות. That was for 3 weeks. כל ערב עשו אפל, אנחנו עומדים באפל, אתה יודע מה זה אפל? ספרו שמישהו לא ברח, כי אנחנו עבדנו בשדות בחוץ, כל ערב ב9. At 9 o'clock every evening there was this roll call, it's called appel, to see that nobody had fled or escaped. זה נקרא אפל. It was called appel. שספרו מישהו לא ברח. וכמה זמן האפל? האפל לקח חצי שעה, 3/4 שעה. It was half an hour to 3/4 of an hour. ובגשם לפעמים. Also in the rain. היינו רטובים ועם בגדים, נשכבנו על המיטה, קמנו בבוקר היינו עוד רטובים. So even when it was raining, so they had to go to sleep in the same clothes and wake up with wet clothes even in the morning. כן. באפל שומעים איש אס-אס, כן? There was an SS in the roll call. איש אס-אס, ככה, הוא כבר היה קצין, כמו פה סגל. He was a captain of the SS. כן, הוא צועק, מי יכול להיות בקבוצה פה, יכול להיות עגלון, שיכול לטפל בסוסים, ויכול גם לעבוד בשדות בחרישה והובלות קר.